اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کے 2 روزے مکمل ہو چکے الحمدللہ، اور آج ہم دوسری بار ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو زندگی میں ایک اور موقع پا سکے کہ اس ماہ رمضان کو ترک کر سکے، اور اس ماہ رمضان میں خداوند عالم نے انہیں موقع دیا کہ ایک بار اور وہ خداوند عالم کی مہمانی کا شرف اٹھا سکے۔ کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بات ہوئی تھی کہ ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنا اس کی شان میں بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے اگر صرف ہم رمضان کہیں، اس لیے کہ رمضان خدا کا نام ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ تو یہ کہنا کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان چل رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ خود مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، بلکہ یہ کہیں کہ ماہ رمضان، شہر رمضان، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی انسان کے لیے خوش بختی کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ خداوند عالم نے خود انسان کو اپنا مہمان کیا ہے، ماہ رمضان کے ذریعے ایک موقع دیا۔ اور جو رسول کریم کے اس خطبہ شعبانیہ کے یعنی رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا ماہ شعبان کے آخر میں، اس میں رسول اسلام نے صاف صاف اعلان کیا ایہا الناس، اے انسانوں۔ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، بلکہ کیا کہا؟ ایہا الناس، اے انسانوں، قد اقبل الیکم شہر رمضان، تمہارے استقبال کے لیے آیا ہے ماہ رمضان، شہر رمضان تمہارے استقبال کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پہ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام پاک میں پہلے ارشاد ہو چکا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو، ہر مکتب میں آپ کو روزے کا تصور دکھائی دے گا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ یہودیت میں بھی روزہ موجود ہے، عیسائیت میں بھی روزہ موجود ہے۔ جو اسلام یا غیر ابراہیمی مذہب کو ماننے والے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ورت کا ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ جس میں ورت رکھے جاتے ہیں۔ البتہ کوئی کہے کہ ورت میں کھایا پیا بھی جاتا ہے، بہت سے ورت ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی بھی نہیں پیتے، نرجرا ورت جسے کہا جاتا ہے، جس میں پانی تک نہیں پیتے۔ تو یہ تصور موجود ہے روزوں کا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو خداوند عالم نے انسانوں کے اوپر فرض کی روزے کی شکل میں۔ ہاں، اس میں فرق صرف یہ ہے کہ تمام مکاتب میں جو روزے کا تصور ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے، مگر مذہب اسلام میں جو روزے کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان، اللہ نے ماہ رمضان کو بھیجا استقبال کے لیے، انسان سے ملاقات کے لیے۔ ایھا الناس اقبل الیکم، تمہارے سامنے آ چکا ہے ماہ رمضان، اور خالی ہاتھ نہیں آیا تم سے ملنے کے لیے، برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی انسان کو تلاش ہے، برکت کی، رحمت کی اور مغفرت کی۔ یہاں پہ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ رمضان ویسے تو خداوند عالم کا نام ہے، ماہ رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، مگر اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رمضان کو اگر ہم لغت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ رمیز اس کا
मसदर दिखाई देता है। रमीज कहा जाता है उस बारिश को कि जो गर्मियों का मौसम, फसल ताबिस्तान, गर्मियों का जो मौसम होता है, सख्त गर्मी का जो मौसम होता है, जब वो गुजर जाता है तो उसके बाद फसल जब मौसम जब चेंज होने वाला होता है तो उस मौसम को चेंज होने में, यानी गर्मी का मौसम तमाम होता है और हल्की फिजाओं में खुनकी आती है, ठंडक आनी शुरू होती है, गर्मी दूर होना शुरू होती है, तो उस चेंजिंग जो होती है, उस चेंजिंग में एक बारिश होती है। कहा जाता है बारिश हो गई, मौसम चेंज होगा, तो वो जो बारिश होती है उसे कहा जाता है रमीज। रमीज उस बारिश को कहा जाता है जो गर्मी का मौसम, सख्त गर्मी गुजर जाए, तपती हुई गर्मियां गुजर जाए, उसके बाद मौसम जब चेंज हो, खुनक हो, तो उसके लिए एक बारिश होती है, उसे रमीज कहा जाता है। माह रमजान को रमजान शायद इसीलिए कहा गया है क्योंकि इंसान पूरे साल जो गुनाहों की एक जब वो बारिश होती है तो उससे क्या होता है, धूल मिट जाती है, पेड़ों के ऊपर जो पत्तियों के ऊपर जो धूल जमी होती है वो दूर हो जाती है, जो सब्जे खुश्क हो जाते हैं गर्मी की वजह से, उसकी तपिश की वजह, सूरज की तपिश की वजह से सूखने लगते हैं, मुरझा जाते हैं, उन सब में एक शादाबी आ जाती है पूरी दुनिया में। तो माह रमजान को रमजान इसीलिए कहा गया कि पूरे साल जो इंसान गुनाहों की धूप में, महरूमियत की धूप में, सख्तियों की धूप में जो इंसान जिंदगी गुजारता रहता है पूरे साल, उस महरूमियत को, उस गर्मी को, उस जो एक तबीयत पर इंसान की बोझ होता है गुनाहों का, उसको दूर करने के लिए, उसको धोने के लिए, एक शादाबी पैदा करने के लिए माह रमजान आता है। और कल मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, बरकत भी उसी को कहते हैं। बरकत उस गड्ढे को कहते हैं कि जो रेगिस्तान में एक गहरी जगह होती है कि जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, और वो बारिश का पानी जब जमा हो जाता है तो वो लतीफ पानी होता है, बहुत मुद्दत तक बाकी रहता है वो पानी, ताकि लोग इस्तेफादा करें। तो माह रमजान जो है वो बरकत के साथ आया, वो बरकत, यही बरकत है। आप सोचें कि इंसान का पूरी जिंदगी का एक शेड्यूल जो है इंसान का, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खुदावंद आलम चेंज कर देता है, इंसान की तबीयत को चेंज कर देता है माह रमजान के लिए, माह रमजान के जरिए इंसान की फिक्र को चेंज कर देता है, इंसान के सोचने के तरीके को चेंज कर देता है। आप सोचिए आप कि एक इंसान पूरा दिन भूखा हो, प्यासा हो, तो जब भूखा और प्यासा हो और उसको खाना उसके सामने आ जाए तो फौरन वो उस पर टूट पड़ेगा, फौरन उस पर टूट पड़ेगा, खुद खाने के बारे में सोचेगा, खुद पीने के बारे में सोचेगा। मगर माह रमज़ान में जो रोज़ेदार के लिए ताकीद की गई वो ये कि सिफात जो रोज़ेदार की है वो ये है कि वो दूसरों को खिलाता है। पहले इफ्तार कराने का जितना सवाब है वो बेइंतहा है। क्यों? खुद भी इंसान रोजे से रहे मगर दूसरा जो रोजेदार है उसको इफ्तार कराए पहले, चूंकि खुदा का मेहमान हो रहा है। और इसको आप गौर करें अगर मेहमानी खुदा को, कि माह रमज़ान से बेशक हम लोग खुशकिस्मत हैं और खुशबख्त हैं कि खुदावंद आलम ने हमें माह रमज़ान को दर्क करने का मौका दिया और हमें माह रमज़ान में खुदावंद आलम का मेहमान होने का एक मौका दिया। मगर अगर हम गौर करें, देखें, अगर किसी कंपटीशन में भी जाना हो, किसी बड़े कंपटीशन में आपको जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, अगर आपको किसी एग्जाम के लिए जाना है, किसी कंपटीशन के लिए जाना है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करना शुरू करता है इंसान। ऐसा नहीं है कि वो डेट आई जो जिस डेट में वो कंपटीशन है और आप सीधे मैदान में पहुंच जाएंगे, भाई आज कंपटीशन है, आज उतर जाए। तो बेशक आप वहां कंपटीशन में पार्ट तो ले लेंगे, शरीक तो हो जाएंगे, शिरकत तो अपनी कर लेंगे, मगर क्या आप जीत सकते हैं? क्या आप कामयाब हो सकते हैं? उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मसलन जो रेसर होते हैं, जो रेस करने जाते हैं, दौड़ के लिए जाते हैं, ओलंपिक के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले से ही उसकी तैयारी करते हैं, दौड़ने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो आर्मी की जो ओपनिंग्स होती हैं जॉब के लिए, उसमें जो
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उस नौकरी को पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो फिजिकल होता है उसमें वो रेस कराते हैं, दौड़ाते हैं। तो उसके लिए जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो चाहते हैं कि उसमें शरीक हो, तो वो पहले से ही कई महीने पहले से दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि जो वो वक्त मुअय्यन है जिसमें आपको कंपटीशन है, उसमें आप पीछे ना रह जाए, पहले से तैयारी। तो मुमकिन, या हम देखते भी हैं कि कोई शादी हो, किसी के यहाँ जाना हो हमें, तो शादी के लिए पहले से ही पहले से ही इंसान कपड़े तैयार करना शुरू करता है, जाने की पूरी प्लानिंग करता है, कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे छुट्टी लेनी है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, क्या बजट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना है, टिकट पहले से ही बुक करा, सब कुछ पहले से ही करता है या नहीं। अगर किसी शादी में भी जाना हो, किसी अजीज के यहाँ भी मेहमान में जाना हो, तो पहले से तैयारियां इंसान शुरू करता है या नहीं। तो फिर मुमकिन है कि खुदावंद आलम के यहाँ इंसान को मेहमान होना हो, खुदावंद आलम का इंसान को मेहमान बनना हो, खुदावंद आलम के यहाँ इंसान मेहमान होना चाहे और पहले से कोई तैयारी ना करे, बस उसकी तैयारी ये हो कि चांद निकले और हम पहुंच जाए, नियत कर ले पहले रमजान को रोजा हो जाए। अगर आप गौर करेंगे तो माह रजब की दुआएं जो हैं, माह रजब की जो दुआएं हैं, उन माह रजब की दुआओं में आपको मिलेगा कि परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम माह रमज़ान को दर्क कर सके, हम रमज़ान में इबादत कर सके, हम रमज़ान में तेरी कुर्बत हासिल कर सके। रजब से इंसान तैयारी करे माह रमज़ान की, और हकीकत में माह रमज़ान को अगर कोई दर्क कर सकता है, अल्लाह की मेज़बानी को, अल्लाह की यहाँ मेहमान होने का अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, तो वही जो माह रजब से तैयारी करे। हमारी आपकी तरह नहीं कि जो सिर्फ चांद निकला और हमने नियत कर ली और रोज़ा रख लिया। जब तक रूह रजब के महीने से इंसान आमादगी ना करे, इंसान की रूह आमादा ना हो, तब तक वो क्या क्या हासिल कर पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि माह रजब में रोजे मुस्तहब है इतने ज़्यादा, माह शाबान में मुस्तहब है। और उलमा और औरफा, उनकी सीरत ये रही है, पूरे पूरे माह रजब रोज़ा रखते थे, पूरे पूरे माह शाबान रोज़ा रखते थे, फिर जाकर रमज़ान में खुदा के यहाँ हाजिरी के लायक अपने आप को समझते थे। हमारी रमज़ान की तैयारी क्या है? हमारी रमज़ान की तैयारी ये है कि दूध अगर हमारे जितना था उससे एक्स्ट्रा लिया जाए, और अफ्तार के लिए फ्रूट्स हों, डेट्स, खजूरें हों, और दूसरी तमाम तरह के लवाजमात हमारे यहाँ मौजूद हो ताकि हम रोज़ा रख सकें। मगर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जिस्म के लिए हम आमादा कर रहे हैं। माह रमज़ान यानी रूह, उसके लिए हमने क्या तैयारी की। अगर हम रजब से रोज़ा रख रहे हैं, शाबान से रोज़ा रख रहे हैं, तो हमारी समझ में आएगा कि माह रमज़ान की अहमियत क्या है, माह रमज़ान की फजीलत क्या है, माह रमज़ान को हम कैसे तर्क कर सकते हैं। खुदा के यहाँ में आप सोचिए, हम सोचें कि किसके मेहमान हो रहे हैं? खुदा के मेहमान हो रहे हैं। कौन? खुदा जो रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का पालने वाला है, और एक आध दिन हम उसके मेहमान नहीं होने वाले हैं, एक महीने तक हम उसके मेहमान होने वाले हैं। एक महीना अल्लाह के मेहमान। और ये अजीब एक माह रमज़ान की फजीलत, ये अजीब है। इंसान दर्क किस तरह कर सकता है कि यूं तो पूरे साल ही इंसान अल्लाह के दस्तरखान पर खा रहा है, खुदावंद आलम का ही दस्तरखान है जिससे इंसान खा रहा है पूरे साल। हर दिन अल्लाह का है, हर महीना अल्लाह का है, सारी चीज़ें अल्लाह की हैं। मगर माह रमज़ान को अल्लाह ने ख़ास तौर पर कहा। इसी खुतबे शाबानी में रसूल इस्लाम कहते हैं कि ये महीना वो है कि दुईतुम फीह इला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में तुम्हें दावत दी गई है। तुम्हें दावत दी गई है, तुम्हें बुलाया गया है, दावत देकर बुलाया है अल्लाह ने। तो आप सोचें, एक होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान खुद आ गया अपने आप, तो उस वक्त तो ये होता है कि भाई जो भी घर में मौजूद हो वही रख दिया जाता है उसके सामने। हमारे आपके यहाँ भी होता है कि भाई खाने का टाइम हुआ, एक आदमी चला आया, कोई मेहमान, उसी एंड टाइम जिस टाइम हम खाने बैठे उसी टाइम ये मेहमान आ गया, फौरन हमने जो कुछ भी था उसके सामने हाजिर कर दिया। मगर अगर हम किसी को पहले से ही दावत दें, इनवाइट करें कि फला टाइम आप आइएगा हमारे यहाँ, फला टाइम का आपका हमारे यहाँ खाना है, आपकी दावत है हमारे यहाँ, फला टाइम, फला तारीख में आइएगा, फला दिन आइएगा, फला वक्त आइएगा, तो
جب ہم کسی کو ایسے دعوت دے کر بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بساط بھر بہتر سے بہتر انتظام اس کے لیے کریں. پھر وہ روز والا معمول نہیں ہوتا، پھر اس کے اسپیشل ہوتا ہے کچھ. ورنہ تو ایک عادت ہے آپ کسی بھی دن آ جائیے گا، مگر اگر کسی خاص دن بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، انوائٹ کر کر بلایا جائے، تو پھر اس کے لیے خاص انتظام ہوتے ہیں. آپ سمجھے ماہ رمضان میں اپنی اہمیت سمجھے، ہر روزے دار اپنی اہمیت سمجھے کہ یہ ماہ رمضان وہ ہے کہ دوئیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں دعوت دی ہے اللہ نے. تو آپ سوچیں کہ جو بغیر دعوت دیے عمومی طور پر جس کے دسترخوان نعمت پر ہم پورے سال کھا رہے ہیں، پورے سال جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پورے سال جس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر کسی خاص مہینے میں ہمیں دعوت دے کر بلائے تو پھر انتظامات عام دنوں سے الگ ہوں گے. پھر اہتمام عام دنوں کے جیسا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ ہوگا، بہتر ہوگا اس سے. جو یہ پہلے کہہ دیا کہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ ماہ رمضان آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے اور رحمت کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی پورے سال انسان برکت، رحمت، مغفرت کو طلب کرتا ہے. ماہ رمضان جب آتا ہے تو وہ اس کی ابتدا ہی برکت سے، رحمت سے، مغفرت سے ہوتی ہے. خداوند عالم نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو مہمان بناتے ہی جو پہلا تحفہ اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے. پھر اگر کوئی ان چیزوں کو لے کر اس مہینے کو گزارے تو اس کے وجود کس طرح سے چینج ہوگا، اس کے وجود پر کتنے مثبت اثرات ہونے چاہیے. اس کا وجود عام دنوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ خود ماہ رمضان کی جو صفات رسول اسلام نے بیان کی، کہا کہ نہ تو اس کے دن عام دنوں جیسے ہیں، نہ اس کی راتیں عام راتوں جیسی ہیں. خود انسان اس میں عام انسان نہیں ہوتا. خود انسان وہ پہلے والا انسان نہیں ہوتا ماہ رمضان میں آ کر. اب وہ مہمان الہی ہے، اب وہ خدا کا مہمان ہے. پورا سسٹم انسان کے جسم کا خداوند عالم چینج کر رہا ہے، پورا سسٹم. اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ہم سبھی ایک عادت ہو جاتی ہے نا، ہم لوگوں کو، ہمارے جسم کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم فلاں ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں، فلاں ٹائم پر ہم صبح میں چائے لیتے ہیں، فلاں ٹائم میں ہم مثلا شام میں سنیکس لیتے ہیں، فلاں ٹائم پہ ہم ڈنر کرتے ہیں. ایک ہو جاتا ہے پورے سال، ایک سسٹمیٹک ہو جاتا ہے انسان کا پورے سال اس ٹائم ہمیں یہ کرنا ہے. ماہ رمضان جب آتا ہے تو پھر آپ کا سسٹم نہیں چلتا، پھر خداوند عالم کا سسٹم چلتا ہے. آپ کو کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کب کس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے. تو دھیان رکھیں، ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہمان جب کسی کے ساتھ انسان رہنے لگتا ہے تو اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں انسان میں خداوند عالم کی کچھ صفات کی جھلکیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. خداوند عالم کی ایک صفت ہے کہ خداوند عالم وہ ہے کہ یطعم ولا یطعم، خود نہیں کھاتا، خود طعام نہیں لیتا، مگر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. ویسے ہی خدا کے بندوں میں جو ماہ رمضان میں موجود ہیں، جن کو مہمانی خدا کا شرف حاصل ہو جائے، ان میں بھی یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود روزے دار ہوتا ہے، خود کھانے کی بجائے پہلے کوشش کرتا ہے کہ دوسرے روزے داروں کو وہ ان کو کھلائے، ان کا پیٹ بھرے. یقیناً ماہ رمضان ہے اور یہ سخت ایام چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، لوگ پریشان ہیں فائنینشلی بھی، اور لوگوں کے لیے بہت سے مسائل ہیں. کوشش کرے گا، خداوند عالم نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کی زندگی بہتر گزر رہی ہے اس ماہ رمضان میں، تو کوشش کریں کہ آپ کے وجود کے ذریعے دوسروں کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ مشکلات آسان ہو جائیں. کوشش کریں کہ جن کے گھر میں تھوڑی پریشانیاں ہیں اور وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے روزے آسان ہو جائیں. یہ خداوند عالم کے مہمان ہیں، آپ خداوند عالم کے مہمان ہیں اور وہ بھی خداوند عالم کے مہمان ہیں. کوشش کریں کہ خداوند عالم کے یہاں آپ مہمان تو بن گئے ہیں، مگر میزبانی کی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائے. دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں، پروردگار ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو ایز اے گیسٹ، ایز اے مہمان اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ تمام مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مومنہ جن کا آج کورونا سے انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
मरहुमा नईमुन निसा बेगम बिनते वारिस हुसैन की रूह को और आप तमाम लोग अपने अपने मरहुमीन की अरवाह को ईसाल फरमा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।